Dear students, so let me start with your last remaining chapter, Odds Against Us, by Satyajit Ray. You have also read one essay written by him in your fourth semester. So, Satyajit Ray, Bengali filmmaker, born in 1921, died in 1992. He was born into a Bengali family prominent in the world of fine arts and literature. So he directed, so I'm reading out from the introduction given before your chapter begins. So open your books, Odds Against Us. So I'm reading out from there only. So he directed 28 feature films, 5 documentaries, and 3 short films. Between 1955 and 1978, he made a film every year, and he also won many awards and honors, including an Oscar in 1992 for lifetime achievement. So, in this essay, particularly, he speaks about the problems faced by the filmmakers and by Indian filmmakers in particular. So, I am reading out again from the introduction to your chapter. In this essay, taken from his book, Our Films, Their Films, he discusses the experience of making films in our country. So, as is clear from the title only, ਜਿਹੜੀ ਉਹ book ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ essay ਲਿਆ ਗਿਆ Our Films, Their Films. So, our films means the films of the Indian filmmakers, and their films means the films made by Western filmmakers. So, he says that filmmaking is a tough business as it involves a huge amount of money, market, and technical know-how. So filmmaking is something which is very difficult. It is a difficult job. Ray also talks about other problems in filmmaking, such as the taste of the masses for make-believe. So masses are the common people. तो मेक बिलीव ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਦ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥੀਮਸ ਇਨ ਅ ਫਰੈਂਕ ਮੈਨਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਫॉर एग्जाम्पल you cannot sometimes what you say might annoy a particular political party. It might make the ruling party angry. ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ the lack of professional talent ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਉਹ ਖਾਸ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪੇਅਰਡ ਦ ਟੂ ਦ ਡਰਥ ਆਫ ਏਜੰਟਸ ਡਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਸ਼ੈਬੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਐਟਸੈਟਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸ਼ੈਬੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸ਼ੈਬੀ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਵੈਲ ਇਕਵਿਪਡ ਡਰਟੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਸਟਕ ਟੂ ਬੰਗਾਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ very famous filmmaker and he had won many international awards. Still he stuck to Bengali cinema only. ਇਹਨੇ ਬੰਗਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਮੂਵੀ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੰਗਲਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਹੀ ਫਿਲਮਸ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ
Yet he concludes that he is happy to be working with all these limitations. पर उन्हें एंड विच ये जरूर किया है कि बेशक इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ he says that he is happy. Now I start with the chapter. Although the precise involvements of a filmmaker are not widely publicized, there is a general vague awareness that filmmaking is a tough business. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਫਿਲਮਸ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਫਿਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਚ wear the toughness on their sleeves as it were. To wear something on your sleeve ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬੈਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰਜੀਜ਼ ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਕੌਨਫਲੈਗਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣਾ ਹਿਊਜ ਫਾਇਰਸ ਟਰਾਇੰਫਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨਸ ਕਦੀ ਜਲਸਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ would have faced many problems while making this film ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਪਾਰਟਕਸ ਦੈਨ ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਨ ਮੈਡਰਿਡ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੋਮ ਅਤੇ ਮੋਸਕੋ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਐਂਡ ਪੀਪਲ go and have a look at these cities. So naturally ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਸਟ ਇਮੈਜਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਕ ਐਨ So now let us continue with the chapter Odds Against Us. So this is my second lecture in the series. So in the first lecture, we had only concentrated on the introduction of this writer and then also we had finished with the first paragraph. So first paragraph jo ne zyadatar ki gal ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ he had given the examples of 2 or 3 films which were made on a very grand scale. ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਵਿਸ਼ਲੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪਾਰਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਰ ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੀ ਇਸ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਪੀਪਲ go and have a look at those cities ਕਿ ਰੋਮ ਅਤੇ ਮੋਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਹੁਣ ਨਾਓ ਵੀ move on to the next paragraph second paragraph now this is
पेज नंबर 175 देखो इनू here in India and more particularly in Bengal we dare not plunge into epics as vast as these so epics ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਬੰਗਾਲ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੇਮਡ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਸ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫॉर वन थिंग वी डू नॉट हैव द मनी ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ not a very rich country ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ even if we did have money we would not have the market ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ and certainly not the know how to compete with ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਇੰਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ that is why and not because we do not have the predilection we have chosen for ourselves the field of intimate cinema the cinema of mood and atmosphere rather than of grandeur and spectacle so grandeur ਤੇ spectacle ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਨਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਤੇ ਸਪੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਈਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਮੋਰ ਔਨ ਦ ਸਟੋਰੀ ਮੋਰ ਔਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦ ਮੂਡ ਐਂਡ ਦ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ the favorite publicity catch line of the blockbusters 2 years in the making might equally well have been applied to the first such intimate film that I made ਪੱਥਰ ਪੰਚਾਲੀ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਪੰਚਾਲੀ ਦੀ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 years in the making ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਨ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 years in the making ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਕੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਚਲੋ 3 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਬਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬੁਲਾਏ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ 3 ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ he had a shortage of funds while he was getting his house constructed ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਰ the rich man was making his house on a very grand scale
ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ ਟਾਈਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੀ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਗੋਟ ਅ ਸਰਟਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਡ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਢਾਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ? ਸਪੋਜ਼ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਪੰਚਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ 2 years ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫॉर ਬਿਕੋਜ਼ ਫॉर ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੈਚਿਸ ਵੀ ਜਸਟ ਸੈਟ ਆਈਡਲ ਫॉर ਲੈਕ ਆਫ ਫੰਡਸ। ਕਿ 2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ 'ਚ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਵੋਟ ਮਨੀ ਵੀ ਰਿਸੀਵਡ ਕੇਮ ਇਨ ਸਮਾਲ ਟ੍ਰਿਕਲਸ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ ਹੀਅਰ।